देश दुनिया च वसते पंजाबियों जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरिंदरपाल सिंह। सरदार साहब, मेरे को सियासतदानों के दुख देखे नीचे जाते। देखो हालात वो बने ने कि नाले मेरी शाही डोली नाले खोले कलम दवात नहीं मैं राजियां दे लेख लिखती। मैं देर तो सुनता हुंदा सी कि तकड़े दा 27ਵੀਂ 100 हुंदा सी, लेकिन आखिरकार 100 दी एक भी हो सकता ना जे 2 0 लथ जान। अगले गिणती भुली बैठे आ। कल जदों नड्डा JP नड्डा जी जी ये कहंदे सीगे कि असीं इत्थे सरकार बनाउणी, बिल्कुल उदों बहुती हिलजुल नहीं हुई जी, क्योंकि लोग समझते सीगे कि भाजपा नाल तां पंजाब टेढ़ा फिरदा है, सरकार कित्थों बननी जी। लेकिन जदों जांचां दी गल तुरदी, जदों अगले कहंदे आ कि तुहाडा जिहड़ा विकास फंड है ये कित्थे लग्गिया, हाँ दसो तां उहदी जवाबदेही चाहिदी है। ते फिर एक होर कंसो आ रही है कि ये पैड़ा ये हुण तक ही नहीं जानियां, ये पिछे तक जानियां। गल तो सर ये आ कि सुनाउणा नौ नूं वाला बस, होर कोई नहीं। लेकिन एक होर सवाल है, गल इत्थों तक सीमित रहिंदी ते गल वखरी सी। सही गल है, क्योंकि हुण उन्हां ने पैंतड़ा मल लिया कि जे सरकार बनाउण दी गल कहती, विआउणी भी आ। बिल्कुल। ते विआउणी इदां है कि 2022 तो पहला पंजाब दे भारे हैवी वेट जिन्ने सियासतदान है पढ़ने पा देने तां चराए नंगे कर लो। बिल्कुल। गल तो फिर वही आ गई ना कि इन्ने रुझा देने ने कि तुसी किते जांच कमिशनां दीयां तरीकां भुगतण तो बरी होवोगे तो तां ही साडे नाल लड़ोगे ना। मैं क्या जी वो कहंदे हुंदे सी ना भी लुक लुक लाइयां प्रगट होइयां, वज के ढोल नगारे। कल जदों नड्डा साहब कह रहे सी ना कि असीं सारियां सीटां जितणियां ने, पंजाब ते कब्जा करना, उदों बादल अकाली दल दे जिहड़े यूथ विंग दे ने परमबंस सिंह बंटी रमाणा वो कहंदे 100 दी 117 की गल करते हैं। वो एक कहते 23 जड़ियां ने उन्हां लई उम्मीदवार नहीं लभणे इन्हां नूं। नहीं चलो 23 तो भाजपा वाले पासे ऑलरेडी उन्हां को हैगियां जी। 23 का फिक्र तो अकालियां नूं होना चाहिए जिहड़ियां बीजेपी कारण खाली हो गईयां। तुसीं 23 की गल करदे हो, मैं पिछले 2017 वाली 234 का फिक्र मानदे हां। वो तुसी क्योंकि सुखबीर सिंह बादल के असर हेठ हो इस करके जो मर्जी कही जाओ, लेकिन जो मैनू नजर आ रहा कि बीजेपी के जो तेवर बड़े तलख ने, देखो एक बन्ने किसान तलख ने, दूजे बन्ने बीजेपी के तेवर तलख आखे असीं पंजाब दे विच विचरण लई नीति बना रहे हैं, ते तीजे बन्ने इधरों उठ के सारी कोर कमेटी प्रदेश भाजपा की नड्डा नूं मिलण चलेगी कि तुसीं गल बड़ी सोहनी कीती, विआह भी लईए। इस तो अगले बन्ने केंद्र वाले पासियों जिहड़ी हौली हौली एक एक करके पत्ते खोले जा रहे, मैनूं इंज लगदा कि केंद्री स्कीम्स दे विच जो कुछ इत्थे हुंदा रहा एक एक करके खोलणगे, और जे 2022 लई भाजपा तैयारी करके बैठी है, इहदा मतलब है कि उन्हां नूं कुछ मिलदा नहीं मिलदा, जिहड़े इत्थों वाले आ जिहड़े शरीक आ वो जरूर चराए लै आउणगे। गलत भाजपा नूं इस गल दा पता, जो भाजपा अज मर्जी कवे, कदे तुसी भाजपा दी इन्नी सरगर्मी पंजाब लई नहीं सी देखी, बिल्कुल नहीं देखी, कदी नहीं देखी। वध तो वध कोई एक दा लीडर बोलदा सी और कदे कदे ही बोलदा सी। बीबा लक्ष्मीकांत चावला बोलते सन जी, और उन्होंने लोग कहते सी ये तेज तरार आ, इन्हूं बोलण दी आदत है जी, आम कह के इहो चुप करा जांदे, सारे कहते बस कोई डर नहीं, कम बोलना। लेकिन इस वेले हर भाजपा लीडर जिहड़ा बेबाक है। क्यों बेबाक है, क्यों होया कि जदों ये पता लग गया कि लीडर तो असीं रहण ही नहीं दिता, कोई पंजाब नूं तो असीं लीडरलैस करता, आगूहीन कर दिता। नहीं पर देखो जिहड़ी लीडरशिप पंजाब च विचरदी रही जी, वो किस ना किस रूप च कहानी होऊ तां ही ते अगले दमगजे मारदे जी। जेकर अगलियां नूं दिसदा है कि इन्हां दी पीढ़ी थल्ले असीं सोटा फेर लेना, हाँ तां ही ते वो डराउंदे आ कि 22 च असीं आवांगे। हुण देखण वाली गल आ कि बीजेपी भी डरी हुई है, ये सवाल वड्डा है। सही गल, जिहड़ी बीजेपी कल तक कहंदी सी मैं ना मानू, नड्डा साहब भी उन्हां दे प्रधान ने कौमी कहंदे सी ना भी असीं जो करता पिछां नहीं हट सकदे, ये ते किसानां दे हक च है। लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक खबर मंडराउंदी रही कि 2 मिनिस्टर लाते गलबात करने लई, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी ते तोमर साहब सैकड़े किसान जथेबंदियां देश व्यापी अंदोलन लई इकट्ठियां ने। बिल्कुल 5 नवंबर नूं दिल्ली दे विच धमक पैणी है, जदों पंजाब दीयां सरहदां तो बाहर निकलू अंदोलन बीजेपी नूं सेक लगदा। बिल्कुल जदों अंदोलन पंजाब वाले पासियों भावें बहुत गिणती लोग होणगे लेकिन देश चों भी आउणगे, खबर देश पद्धरी बनदी। सही गल। लेकिन वड्डा सवाल आ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੀ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਲਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਸੋ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਛੱਡੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ। 97 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਫਾਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਤਗੜੇ ਦਾ 2700। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਸਟੇਟ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਤੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਲੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਈਏ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਖਿਸਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ। ਇਹੀ ਸੋਹਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਉ ਕੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਿਓ ਲੱਥੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਹੁਣ ਮਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧਦਾ, ਸਟੇਟ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਖੋਲਦੇ ਪਏ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ 7ਵੀਂ 100 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖੋਲਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋਣ। ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਉਹ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਗਿਣੋਗੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗਿਣੋਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੋਕ ਕੱਲ ਦਾ ਤਨਜ ਕਰਦੇ, ਅੱਛਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਦੇਣ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਭਜਾਈ ਫਿਰਨ ਉਹਨੇ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਧਰਲਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਧਰਮਸੋਤ ਵਾਲਾ, ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ 95 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 98 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਈ ਘੁੰਡਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਆਖਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੜਦਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭੇ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲੋ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਬੈਠਾ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਲੋ, ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਤੁਰੂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡੂ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠੀ ਖੇਡੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਕਦਾਵਰ ਆਗੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣ ਕੇ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਕਤ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਵਫਦ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਨੇ ਹੀ ਊਂਠ ਮੰਗਾ ਲਏ ਤੇ ਊਂਠ ਤੇ ਲੱਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ 20-25 ਮੀਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ 'ਚ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਜੂਰਾਂ ਰੱਖ ਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖ ਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਜੂਰਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੇਚ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਉਡਾ ਦਿੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੋ ਮਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮਰਦਾ ਠਰਦਾ ਆ, ਜੇਠ ਦੀ ਲੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦਿਆਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਂਡੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋੜੇ ਮੇੜੇ ਭਿੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਟੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਦਿਓ ਮਗਰ ਕਾਹਦੇ, ਗਲਤ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਂਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਐਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚੋਂ ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਬੜੀ ਸੜਦੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਝੁੱਗੀ ਮਾਰਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਆ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਏ ਆ, ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੋਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਆਪਾ ਸੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਉਹ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿਮਨੀਆਂ ਧੂਆਂ ਉਗਲਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਧੂਆਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 10 ਕਰੋੜ ਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇਤੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ 50-50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੱਦਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਖਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਸਮੁੱਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਜੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਣਾਈਆਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਝੇਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੜ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪਣ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਹ ਨਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੇਟੇਜ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਲੜਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ, ਜੇ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੋੜਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਪਨ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗੱਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।